سنستدرجهم من حيث لا يعلمون کہ میں تمہیں ڈھیلا دے رکھا ہوں، میں تمہیں آزادی دے رکھا ہوں، لیکن جب میں پکڑوں گا تو میری پکڑ بہت سخت ہوگی، میری پکڑ بہت مضبوط ہوگی۔ ہمارے پاس اتنی وسائل ہونے کے باوجود قرآن اور حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے، چاہے اس جمعہ کے خطبے کے ذریعے سے ہوں، چاہے جلسہ جلوس کے ذریعے سے ہوں، چاہے کسی بھی وسائل کے ذریعے سے ہوں، ہم تک قرآن اور حدیث کی بات پہنچتی ہے، لیکن ہم اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة۔ معزز بزرگان دین، قوم ملت کے عزیز نوجوانوں اور حاضرین جمعہ، سب سے پہل اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کی لائق و سزاوار ہیں جنہوں نے ہم بنی و انسانوں کو اشرف المخلوقات سے سرفراز فرمایا۔ ہمیں اللہ رب العالمین اشرف المخلوقات سے سرفراز فرمانے کے بعد درندے پرندے چرندے جانوروں کی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں گمراہیوں کے راستے سے ہٹا کر سچے اور صراط مستقیم پر لانے کے لیے اس دھرتی کے اندر، اس دار فانی کے اندر بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری لیڈر تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت پڑھی ہے اور حدیث مبارکہ سے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے۔ انہی دو چیزوں کو میں مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے کچھ رمضان مبارک کے مہینے کے تعلق سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں ایک بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جو آج ہمارے اخلاق و کردار میں، ہماری زندگیوں میں پیوست ہو چکی ہے، میرے بھائیوں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دور ایک حساب سے یوں کہہ لیجیے کہ یہ دور بہت ہی خطرناک ہے، اور ہم اگر اس دور کو دیکھتے ہیں تو ایک حساب سے یہ دور ہمارے لیے بآسانی اور زندگی کو بہتر سے بہتر گزار سکتے ہیں۔ اب کس ناحیت سے ہم بہتر سے بہتر گزار سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی شخص مدارس اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہو، دین اسلام کے مدارس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دے رکھی ہے، وہ نعمت یہ ہے، وہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ موبائل ہمیں موبائل، ہم ان موبائلوں کے ذریعے سے غلط اور صحیح کے درمیان
सकते हैं, गलत और सही के दरमियान पहचान कर सकते हैं। हम उलमाए किराम की बातों को सुन सकते हैं। जो हमारे आज हमारे मुल्क में जो मशहूर मारूफ उलमाए किराम हैं, हम उनकी बात और नसीहत को सुन सकते हैं। उनके जरिए से हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, उनके जरिए से हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आज इतनी बड़ी नियामत अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई इस बड़ी नियामत को हम गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर हम इस चीज को गलत इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पकड़ करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर आपको इस नियामत को दे रखी है, आपको ये नियामत दे रखी है, तो अल्लाह इस चीज को याद रखिएगा कि कुरान कहता है सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, कि मैं तुम्हें ढीला दे रखा हूँ, मैं तुम्हें आजादी दे रखा हूँ, लेकिन जब मैं पकड़ूंगा तो मेरी पकड़ बहुत सख्त होगी, मेरी पकड़ बहुत मजबूत होगी। मेरे भाइयों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे पास इतनी वसाइल होने के बावजूद कुरान और हदीस हम तक पहुंच रही है, चाहे इस जुमा के खुतबे के जरिए से हो, चाहे जलसा जुलूस के जरिए से हो, चाहे किसी भी वसाइल के जरिए से हो, हम तक कुरान और हदीस की बात पहुंचती है, लेकिन हम उस पर अमल पैरा क्यों नहीं होते? एक सवाल पैदा होता है कि हम उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखिएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा अख़ता खतीअतन, कि जब बंदा कोई एक गुनाह करता है, खतीअतन नुक़ितत फी क़ल्बिही, तो उसके दिल में एक धब्बा पड़ जाता है, एक नुक्ता पड़ जाता है। नुक़्ततुन सौदाओ, वो धब्बा कैसा होता है? बिल्कुल सीधा, बिल्कुल काला धब्बा होता है। फ़इज़ा हुवा नज़अ वस्तग़फ़रा, लेकिन जब वो उस गुनाह से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दस्तदराज करता है, उस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करता है कि अल्लाह हमसे खता हो चुकी है, या अल्लाह हमसे गुनाह हो चुकी है, या अल्लाह तो हमें माफ कर दे। मेरे भाइयों, वसुक़िला क़ल्बुहु, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके क़ल्ब को, उसके दिल को धो देता है, उसके दिल को बिल्कुल धो देता है, उस गुनाह से धो देता है। लेकिन अगर कोई शख्स बराबर गुनाह करते जा रहा हो, उसको गुनाह का एहसास ना हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अपने हाथों को नहीं उठाता हो, तो ऐसे शख्स के दिल बिल्कुल काला हो जाता है। फ़इज़ा हुवा तग़लु फ़ीही, तो उसके दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है। हाज़ा हदीस हसन सहीह। मेरे भाइयों, यह हदीस सही है कि बिल्कुल उनके दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है। जब उनके दिल बिल्कुल सियाह हो जाए, काला हो जाए, तो वो किसी चीजों को नहीं देखते हैं, चाहे उसके सामने हजारों दलील रख दी जाए, दलाइल रख दी जाए, कुरान और हदीस की हजारों बात रख दी जाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं करता। आज हमारा हाल यही है, आज हमारा हाल यही है कि हमारे सामने रोजाना दर्स दिया जाता है, आज हमारे सामने टूटी फूटी ज़बान में इस जुमाए खुतबा हम तक पहुंचाई जाती हैं, आज हमारे सामने जलसा जुलूस के जरिए से हम तक बात पहुंच जाती हैं, आज हमारे सामने वाज़ नसीहत के मोबाइल के जरिए से वाज़ नसीहत पहुंच जाती है, लेकिन आज हम उन पर अमल पैरा नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसी वजह से कि आज हमारा दिल बिल्कुल सियाह हो चुका है, बिल्कुल काला हो चुका है। मेरे भाइयों, आप जानते हैं, उसका मिसाल यूं ले लीजिए कि अगर आप किसी जंग में लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपकी तलवार बिल्कुल जंग-आलूद हो, बिल्कुल भोता हो, बिल्कुल जंग-आलूद हो, तो आप कामयाब हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जंग में जाने से पहले आप उन तलवारों को सही तरीके से तेज कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। हमारे दिल बिल्कुल खालिस होनी चाहिए, और खुसूसन इस मुबारक अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारे जिंदगी में दे रखी है, ये अच्छा मौका है कि हर इंसान अपने दिल को खालिस कर ले, अपने दिल को सफाई कर ले। मेरे भाई, लेकिन अगर कोई शख्स इस मुबारक अय्याम को पाकर भी अपने दिल को साफ ना कर सके, तो उनके लिए भी एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं
जब दूसरी मेंबर पर दूसरी सीढ़ी पर कदम